지금부터 북토크를 시작하겠습니다. 여러분 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 이더랭이 출판사의 대표 홍정수라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 이 자리에 이렇게 일요일 오전에도 불구하고 먼데 찾아주셔서 너무너무 감사드리고요. 그리고 이 자리에 함께 해주신 여러분 모두 진심으로 환영합니다. 오늘의 북토크 주제는 해외 입양 우리 모두의 책임입니다. 그래서 요번에 미샤블록이라는 한국명 박근희 님을 모시고 이 부분에 대해서 신간 나는 해외 입양입니다를 근간으로 해서 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 이와 함께 번역자이신 유동익 박사님 그리고 감수자이신 차영님 모시고 또 같은 주제로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 그 전에 제가 감사드리고 싶은 분이 있는데요. 저희 책에 추천사를 써주신 국민을 버리는 나라의 저자 이경은 박사님 그리고 여러모로 도움을 주신 베이징시 몽테뉴 해외입양연대 대표님께 진짜 감사 인사드리고 싶습니다. 그리고 이번 북토크를 빛내주시기 위해 특별히 찾아주신 기빈도 계신데 우선 주한 네덜란드 대사관의 죄송합니다. 이게 좀 발음이 어렵습니다. 페이터 판더 플리트 대사님. 미혼모 아카이빙과 권익공호 연구소장 권희정 박사님. 그리고 아동권리연대 조민호 대표님. 잘하셨습니다. 네. 그리고 특별히 저희가 좋아하는 유튜버 구글 커플. 네, 모시고 우리 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 먼저 저자 미샤블록님께 간단한 자기소개와 이 책을 쓰게 된 배경에 대해 들어보겠습니다. 번역자 유동익 박사님께서 통역해 주시겠습니다. 감사님이 통역해 주시겠습니다. 감수자님, 그럼 we would like to invite other Mi샤블록 to provide a brief self-introduction and share the background behind writing this book. 차용 will serve as our interpreter. Yeah. 미샤블록, please. Okay. Yeah. 감사합니다. 오늘 여기에 와주셔서 감사합니다. Thank you so much for being here. I really appreciate it. For me, today is like my birthday. It's very special that my book is published in the country where I was born. And I would like to thank the publisher and the translator and the corrector. Thank you. 안녕하세요. 오늘 이 자리에 와주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘은 제게 아주 특별한 날이라 정말 감회가 새롭습니다. 마치 제 생일 같은 날이에요. 제가 태어난 이 나라에서 제 책이 출간된다는 것은 정말 꿈만 같은 일입니다. 출판사와 번역가, 교정자 분들께 진심으로 감사드립니다. Yes. I was adopted by Dutch parents when I was 2.5 years old. And in my adoption documents, it said that I was an abandoned child and that my parents were unknown. I always believed that story. But one day when I became a mother myself and I had a son and he was 2.5 years old and I walked with him on the street and he dropped his teddy bear. And I said to my son, please wait here. I will go and get your teddy bear. And then I looked at him and he followed me. Because that's what a child of 2.5 years old does. He follows you. 저는 2살 반이 되었을 때 네덜란드인 부모에게 입양되었습니다. 제 입양 서류에는 유기된 아동이며 부모는 미상이라고 적혀 있었습니다. 저는 오랫동안 이 이야기를 믿고 살아왔습니다. 그런데 제가 엄마가 되고 나서 어느 날 2살 반이 된 제 아들과 함께 길을 걷고 있었어요. 아들이 곰인형을 떨어뜨렸고 저는 여기 기다려 곰인형을 주우러 갈게 라고 말을 했었죠. 그런데 아들은 기다리지 않고 저를 따라왔어요.
그 순간 깨달았습니다. 2살 된 아이는 버릴 수 있는 존재가 아니라는 것을. 아이는 반드시 따라옵니다. 그래서 제 입양 이야기는 사실이 아닐 수 있다는 것을 알게 되었죠. 저는 직업이 기자입니다. 네덜란드 공영 라디오 뉴스 채널에서 매일 이명 인사들의 인터뷰를 하고 있어요. 그런데 제 이야기의 진실을 직접 찾아보기로 결심을 하였습니다. Yeah, it was at that moment that I realized that you cannot abandon a child that is only 2 years old because the child will follow you. And I then realized I have to go find my own story because this story cannot be true. And being a journalist in the Netherlands, I interview various people about their the life story, and I ask them, what's the beginning of your life like? And I didn't know about myself. So I decided to go and look for my own parents. It was easy to find my father because I wrote an email to the orphanage where I was left. And they told me I was not an orphan, but that my father had left me there because he had found a new love. And together with Dongik, I started looking for my mother after a difficult search. And I'm so happy that the police and Guus Hiddinka helped me find her. And I've written this book for everyone who doesn't know who their father or mother is, and for all the mothers and fathers who are looking for their child. 아버지를 찾는 일은 생각보다 쉬웠습니다. 제가 머물렀던 고아원에 이메일을 보냈더니 저는 고아가 아니고 아버지가 저를 직접 데려다 주었다고 알려주었습니다. 동익 씨와 함께 어머니를 찾기를 시작하였는데 이름만 있고 생년월일, 출생지도 없어서 매우 어려운 과정이었습니다. 경찰, 언론, 그리고 거스 히딩크 감독 도움으로 결국 어머니를 찾을 수가 있었어요. I really hope you will read this book. It's my story about unconditional love, about finding your own identity, because it's really important to know who is your father, who is your mother, to know who you really are. And I love the Korean saying, you fall 7 times and you get up 8 times. Thank you for listening to me, and I hope you have a great day. 이 책은 부모가 누군지를 모르는 모든 분들을 위해서 썼습니다. 자신의 정체성을 찾기 위해서는 이러한 정보가 꼭 필요하다고 생각을 하기 때문입니다. 또한 자식을 찾고 싶지만 찾을 수 없는 모든 부모님들을 위해서도 썼습니다. 이 책은 자신의 삶의 이야기를 발견하는 여정, 무조건적인 사랑, 정체성의 회복, 그리고 절대 포기하지 않는 것에 대한 이야기입니다. 저는 한국의 속담 중에 7번 넘어져도 8번 일어나라는 말을 정말 좋아합니다. 제 이야기를 들어주셔서 진심으로 감사드립니다. 비샤블록 드림. 감사합니다. 짧은 시간 동안 정말 큰 울림이 있었던 이야기 같습니다. 네, 감사합니다. 다음은 우리 번역자이신 유동익 박사님의 좀 소감을 들어보겠습니다. 유동익 박사님은 번역도 하셨지만 이 미샤블록 씨와 그 친부모 찾기를 처음부터 끝까지 함께 하신 분입니다. 그리고 제가 알기로는 한 20여 년간 한 300여 명의 입양인의 그 친부모님을 찾는데 찾아주셨던 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 한번 그 부분에 대해서 하실 말씀이 많으실 것 같은데 그 좀 많은 말씀 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저 유동익입니다. 저는 미샤 블록의 책을 번역도 했지만 아까 말씀하신 대로 친가족을 찾아준 일을 좀 오랫동안 했어요. 했고 그 미샤 블록 씨의 책을 번역하면서 많은 생각이 드는데 그 중에 가장 든 것이 가정의 소중함이었습니다. 로미오와 줄리엣에 이런 대목이 나옵니다. 뭐라고 하냐면 장미에게 다른 이름을 준다 할지라도 그 장미의 향은 바뀌지 않을 것이다. 쉽게 말하면 우리가 장미를 자동차로 분다 해도 장미 향이 바꾸지 않아요. 세상에는 이렇게 결코 바꿀 수 있는 본질적인 것이 있습니다. 그게 바로 가족의 사랑 그리고 부모님에 대한 사랑입니다. 그러니까 우리가 말하는 가족, 영어는 패밀리, 네덜란드어는 파밀리, 프랑스는 파밀, 그 다음에 아버지는 father, 네덜란드 father, 프랑스는 père, 이렇게 말이 다 다릅니다. 어머니는 영어는 mother, 잘 알죠? 네덜란드는 mother, 그 다음에 프랑스는 mère, 이렇게 발음이 다릅니다. 이 발음이 다른다고 해도 그 의미가 달라진 건 아닙니다. 그 어머니, 아버지, 가족의 의미는
그대로 남아 있습니다. 그 의미는요. 그래서 이 시간과 장소가 바뀌어도 바뀌지 않는 게 있다면 바로 이 가족에 대한 사랑일 것입니다. 그런데 이런 가족들을 만날 수도 없고 그 부모님의 이름을 모르는 사람들이 있습니다. 그리고 알고 싶어도 알 수가 없는 분들이 계세요. 그분들이 바로 해외 입양인입니다. 이 세계에는 20만에 이르는 한국인의 해외 입양인들이 있습니다. 이들 중에는 입양된 서류 때문에 평생 고아인 줄 알고 살다가 나중에 자신이 입양인이 고아가 아니었다는 것을 깨달을 때가 있습니다. 자, 미샤 블록 씨도 그 중에 한 분이었죠. 그래서 이 저자는 이 책에 적습니다. 이 불법적인 그리고 우리의 잃어버린 양심에 관해 적었고 어머니의 사랑을 찾아서 나서는 그 험난하지만 포기할 수 없는 가족의 소중함에 관해서 적었습니다. 우리는 아주 평범하게 생각합니다. 그러나 사랑하는 부모님의 얼굴을 기억하고 사랑하는 부모님의 흰머리를 보는 것은 크나큰 축복입니다. 이것은 모든 사람이 가질 수 있는 축복이 아니고 누군가에는 이루지 못한 꿈이며 또 누군가에는 하늘이 내린 축복입니다. 지금이라도 우리 입양인들에게 관심을 갖고 우리들이 조금만 관심을 쏟아서 해외 입양인들이 하루빨리 가족을 찾기를 바라는 바입니다. 감사합니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 그럼 다음으로는 감수자 차영 선생님의 그 소감 및 해외 입양에 관한 말씀 한번 들어보겠습니다. 안녕하십니까. 이번 책의 감수를 맡은 차용입니다. 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 참여할 수 있어서 깊은 감사를 드립니다. 미샤 블록의 이야기를 통해서 저는 인생의 깊은 한 가지를 새롭게 배웠습니다. 우리의 삶은 우리 손아귀에 무엇인가를 쥔 것이 아니라 우리의 삶을 누군가가 내 곁에 있는가가 그것이 매우 소중한 가치라는 것입니다. 이 책은 단지 해외 입양인만의 문제가 아닙니다. 우리 모두에게 가족이란 무엇인가 그리고 뿌리가 무엇인가 이것들에 대해서 묻고 있습니다. 앞으로 우리가 우리 사회를 어떻게 만들어가야 할지 인구가 부족해지는 이 현실 속에서 서로가 서로를 어떻게 깊게 이해해야 될지를 깊이 생각할 수 있게 해줍니다. 이 귀한 책이 세상에 나올 수 있도록 많은 분들의 노력에 대해서 깊이 감사드립니다. 부족한 저를 감소자로서 믿어주시고 함께 해주신 모든 분들께도 감사드립니다. 이 책이 많은 사람들의 마음속에 닿아서 해외 입양인들이 겪는 현실에 대한 공감과 더 따뜻한 변화의 첫걸음이 되기를 간절히 염원합니다. 오늘 귀중한 시간 참석해 주셔서 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 하실 말씀 있으세요? I will never forget the moment that I met my family for the first time. 저는 제 가족을 만난 순간을 결코 잊을 수가 없습니다. Many people have asked me, what was it like to see your mother for the first time? 많은 사람들이 저에게 질문하죠. 어머니 처음 만났을 때 그 기분이 어떤지를. Because it's a person you've never seen before or you haven't seen for a long time. And many times when I was in Korea, I was in the subway and looking at other women, and I thought, maybe she's my mother, maybe she's my mother. 왜냐하면 그분을 한 번도 본 적이 없었고 그래서 한국에 올 때마다 지하철을 타고 갈 때마다 중년의 여성 볼 때마다 아마도 저분이 나의 엄마일지도 모른다라는 생각도 해봤습니다. And when I first saw her, I knew immediately this is my mother. And it was, many people have asked me what does it feel like, and it felt like a birth in reverse. 어머니 처음에 만날 때 많은 사람들이 저한테 물어보죠. 그래서 어머니를 만난 기분이 무엇이냐, 소감이 무엇이냐 물을 때 저는 말합니다. 전 다시 태어난 것 같았다고. Yeah, and since then I have been visiting my family in Korea, and they have come to the Netherlands, and for me it's such a richness. I'm so happy to embrace this country, and I'm so happy to be able to embrace my family. 그리고 저도 여기 왔었고 그 다음에 사랑하는 가족도 네덜란드에 왔었습니다. 네덜란드 왔을 때 Yeah, and to embrace my family. Yes. 나의 가족들을 이렇게 안을 수 있어서 너무 기뻤습니다. Yeah, and last, it's really nice to know that a part of me is Dutch, but a big part of me is still Korean. Yes. 그리고 전 마지막으로 왔을 때 퇴근할 때도 저는 한국의 한 부분이라는 것을 깨닫게 되었습니다. Yeah, and I'm very proud of it. 그리고 저는 그것에 대해서 아주 자랑스럽게 생각합니다.
Yeah. 감사합니다. 그럼 여러분 혹시 궁금하신 점 있으면 미샤 블록에게 모든 어떤 분야 상관없이 한번 질문해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 저부터 일단 질문이 하나 있는데요. 그러니까 해외 입양에 대한 의견을 한번 얘기해 달라고. What do you think about the overseas adoption? I think I'm really happy that yeah, it's a difficult thing. It's a difficult thing because first I thought it's like a fairy tale. 이거 아주 말하기 힘든데요. 제일 처음에는 마치 동화처럼 느꼈습니다. 동화처럼요. Because everybody told me, oh, it's good that you left Korea and now you're in a happy country, the Netherlands. 왜 많은 사람들이 야 이것은 너한테 잘된 일이야. 너 한국을 떠났고 지금은 행복한 네덜란드에 살 수 있게 되었잖아. And I'm very grateful for all the opportunities. 그래서 그러한 기회를 가진 것에 대해서 감사드립니다. But I also realized that it's important to be with your blood family. 그러나 여러분들이 살아가는 우리가 살아가는 가족들과 함께 있는 것도 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다. Because growing up, I never saw a face that I recognized. I didn't see, ik zag geen gezicht waar ik mezelf in herkende. 제 자신과 똑같은 사람 그냥 볼 수가 없었기 때문이죠. Yeah. But a lot of things went wrong with adoption. 그런데 입양에 관해서 많은 일들이 잘못되어지고 있었습니다. Like my mother never wanted to leave me, so one day she went to work, and my father took me to the orphanage. 저희 어머니는 저의 입양을 원하지 않았고 그냥 제가 어머니가 잠시 집을 떠나실 때 아버지께서 단독적으로 저를 입양을 시켰습니다. So she has been looking for me for a whole life. 그래서 어머니는 저를 계속 일생 동안 찾아다녔습니다. And being a mother myself, I understand that is a deep trauma that you will never forget. 그래서 내 스스로도 어머니가 되고 보니까 그것이 저에게 있어서 가장 큰 트라우마였던 것 같습니다. So I think adoption is only possible when the mother agrees and the father agrees. 그래서 입양은 본질적으로 아버지, 어머니가 동의해야만 가능해야만 합니다. 동의할 때 가능해야만 합니다. And I realized that I'm very lucky that I'm a news host in the Netherlands and I joined the TV show and then I got to know Guus Hiddink and yeah, it all helped me find my family. 그래서 저는 다행인 것이 제가 방송사에 근무하기 때문에 한국에서도 다른 언론인들 그리고 다른 분들 그리고 특히 휘스 히딩크 씨의 도움을 받아서 찾을 수가 있어서 저는 다른 사람보다 더 운이 좋습니다. But I realize many people don't have the opportunity to find their father and mother, and I think that's a really sad thing. 그러나 다른 사람들은 아직도 부모님을 찾는 기회가 없습니다. 그걸 저는 아주 슬프다고 생각합니다. 지금 디아스포라라는 말 아시죠? 해외에 있는 본국인들 다시 송환하는 그런 거대한 사업을 하고 계십니다. 지금 양양자 전 의원님께서 방금 도착하셨습니다. 한번 소개드립니다. 제가 입양인을 찾는 것을 한 지가 한 20년이 넘었어요, 사실. 그래서 많은 가족을 찾았지만 가장 힘든 것이 입양 서류인데 부모님에 대한 이름이 없어요. 그래서 입양 서류가 그러면 부모님의 원래적으로 이름이 없을까? 있어요. 그런데 입양 서류를 줄 때 부모님 이름을 지워줍니다. 그것이 개인정보법의 이름으로. 그래서 우리는 아침에 일어나면 부모님의 얼굴을 보고 엄마, 아빠들은, 아버지들은 아이의 얼굴을 볼 수 있지만 입양인은 그럴 기회가 없습니다. 그럴 기회가 없어요. 그래서 사실 개인정보법이라고 하지만 저는 이제 가족분리법이라고 가끔씩 말을 하기도 하는데요. 사실 동명이인도 많아요. 동명이인도 많은데 최소한 이름은 알려줘야 하지 않을까. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 근데 입양 서류에 있는 데는 자기들이 가진 이름에서 그냥 이름 딱 이렇게 화이트로 지우고 줄 때마다 굉장히 슬퍼요. 그리고 그 입양이 일어났던 당시가 80년대인데 소멸시효로 이후로 당시에 줘야 할 소지를 주지 않고 있습니다. 그래서 우리가 어떻게 처벌도 할 수도 없고 이런 상황인데 더욱더 가슴 아픈 일은요.
많은 이들이 이 일에 대해서 잘 몰라요. 입양에 대해서. 자기 일이 아니기 때문에. 그런데 이제 우리가 조금이라도 관심을 갖고 입양들을 도울 방안을 뭐 어떻게 모색을 한다면 많은 분들이 입양인들에게 적어도 부모, 친부모에 대해서는 알아야 할 권리를 줘야 하지 않을까 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 해외 입양 분야는 일반인들에게는 매우 생소한 분야입니다. 그래서 제가 간략하게 전체적인 상황을 요약해서 말씀드리겠습니다. 우리나라가 6.25 이후에 굉장히 경제적으로 어려운 상황이었죠. 그리고 이제 주로 해외 입양이라는 문제는 한국 정부의 입장에서는 국민의 동질성, 특히 이제 그 미군과의 어떤 윤락 여성들의 아이 일부, 그런 일부 문제를 가지고 국민의 동질성의 문제, 그리고 사회복지 예산의 부담을 없애려는 문제, 그리고 이제 기타 여러 가지 국가를 재건해야 된다는 특수 상황에서 피할 수 없는 조치로 시작되었습니다. 그러나 그 과정에서 많은 부작용과 뭐 납치와 비리가 많이 발생하였고 그 과정에서 양부모로부터 받은 그 입양에 대한 대가가 정부에 대한 기부금의 형태로 일부 지원이 되게끔 법이 만들어졌고 그 지원금, 보조금에 대한 상한선이 대통령령으로 정해졌으나 그것에 대해서 실제로 금액 제한이 없었습니다. 그리고 2011년에 개인정보법이 생겨서 부모에 대한 그 개인의 정보의 소유권이 부모 당사자이기 때문에 그 개인정보를 현재 보건복지부 산하 아동권리보장원이라는 데서 담당을 하고 있는데 거기에서 아동 본인의 서류를 줄 적에 모든 부모의 정보를 삭제를 하고 줍니다. 그것은 개인 아동에 대한 어떤 기본적인 인권과 부모의 현재 가정 상황의 유지라는 굉장히 딜레마 상황의 충돌이 문제가 좀 뒤에 숨어 있는 것이죠. 그래서 이러한 과정에서도 최소한 부모님들이 한 번은 만나고 그 이유는 자기의 가정을 위해서 만나지 않든 말든 그 상황에 대한 어떤 피해 아동들에 대해서 최소한의 기회는 보장이 되어야 되는 그런 상황이라고 봅니다. 네, 감사합니다. 제가 언뜻 보니까 여기 몇 분의 또 부모님을 못 찾으신 분들 좀 계시는데 미샤가 그분들한테 어떤 해줄 말이 있을지 궁금합니다. Yes, one thing that really reassured me that when I started searching for my family, I got in touch with a DNA expert in the Netherlands. And I asked her, please help me find my mother. And she said, I can assure you we're going to find your mother, but I don't know if it's in time. So I think that's the first step. Donate your DNA in a DNA bank. 본인도 그 네덜란드에서 가족을 찾기 시작할 때 DNA 전문가를 찾아서 상담을 했는데 그분께서는 너는 가족을 찾을 수 있을 것이다 이렇게 말을 해줬다고 합니다. 그래서 가족 찾기 첫 번째 단계가 있다면 DNA 검사를 하는 것이 가장 최선이 될까. 그래서 가족을 찾는 가장 좋은 방법이라고 생각됩니다. Yes. Yes, because you have to start somewhere, and I always thought if I put my DNA in a DNA bank, I only get a match or call when they find my mother. But she said, no, we're also going to call you when we find your mother's sister or your nephew or another bloodline. So I think it's a very important first step. And talking about adoption more, I think more people will put their blood, donate their blood to a DNA bank. DNA 검사를 하게 되면 제일 처음에는 이제 본인의 어머니만 찾을 수 있을 거라고 생각을 했는데 어머니뿐만 아니라 다른 가족, 형제, 자매 모든 관련 있는 가족들을 찾을 수가 있습니다. 그래서 첫 번째 단계가 있다면 DNA 뱅크에다 DNA를 남겨두는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. Yeah, and one last tip: start your search when you are ready for it. Because when I grew up in the Netherlands, as an adoptee, you always get 3 questions. First one is, where are you really from? As if the country you're living in isn't your country. The second question is, who are your real father and mother? As if I didn't have any parents. And the third question was, are you going to start looking? As if you've lost something. And I had lost something,
but you have to decide for yourself when you have to start looking. 그래서 가족을 찾는 것은 이제 준비가 될 때 가족을 찾아야 된다고 생각합니다. 첫째는 첫 번째 질문은 세 가지 질문을 자주 받았는데 어디에서 왔는지, 두 번째는 네덜란드에도 가족이 있고 한국에도 가족이 있는데 진짜 가족은 진짜 엄마 누군지, 그리고 세 번째 질문으로는 꼭 찾을래, 언젠가 찾아볼래 이라는 질문을 항상 받습니다. 그것은 본인이 스스로 결정되고 설정을 해서 마음의 준비가 될 때 찾아야 된다고 생각합니다. Yes, it has changed enormously. Yes. The funny thing is, in the Netherlands, I was always very ambitious and I want to work hard and I have to get good grades. And in the Netherlands, there's another mentality. It goes like, we call it the six culture. When you get how do you say it? A voldoende? Enough. Enough. Pass. Yeah, when you pass the exam, it's okay. Then you go play outside, then it's okay. But I always was very work hard, and also in my career. And when I got to know Korea, I finally understood where it was coming from. Yes. And I'm still getting to know the Korean culture. Like this morning, my mother gives me vitamins and soup and mogo, mogo, mogo. And it's really nice. I feel their love. Yes. 네덜란드에 살 때, 저는 굉장히 야망적이었습니다. 그래서 뭐든지 열심히 했었는데, 네덜란드는 CSC 선후이라는 문화가 있는데요. 그것은 시험을 패스만 하면 되지 꼭 잘할 필요는 없다는 거예요. 패스면 충분하지 왜 열심히 하느냐. 근데 그것이 자기는 이제 원인이 어디서 왔는가를 알게 되었답니다. 그래서 바로 한국에서 왔다고 합니다. 한국에서 와가지고 자기가 이렇게 열심히 살게 되었다는 걸 알게 되었고, 그 다음에 한국 문화에 대해서도 알게 됐는데, 가족을 만나고 나서 어머니께서 자꾸 먹어 이렇게 자꾸 자식을 위해서 뭔가 주려는 그 마음을 알게 되었다고 합니다. Yes, it was both. It was a personal motivation because I felt so many things and I had to write them down. I've always been writing. Because it's all about your identity, because everything changes when you find your real mother and your real father. And it was out of professional reasons, because I think adoption, there are many misunderstandings about adoption. I think in the Netherlands, many people don't understand. They see adoption as, well, you've won the lottery. You are so happy that you're now in a good country. And I wanted to tell them, no, it's not like a good country and a bad country. They are both my countries. And I'm both proud of them. 일단은 자신의 정체성, 그래서 자신의 정체성에 대한 문제를 가지고 있었고, 가족을 찾게 되면서 모든 게 변했다고 합니다. 그리고 네덜란드에서, 네덜란드뿐만 아닐까, 이거 사회에 대한 입양에 대한 오해가 있었는데, 많은 사람들이 너는 입양에 대해서 참 다행이다 이렇게 말을 한다고 합니다. 그러나 왜냐하면 좋은 나라가 너는 좋은 나라에 살게 되었으니까, 꼭 이게 사실만은 아니라고 합니다. 그리고 이 네덜란드뿐만 아니라 이 양국이 저에게서는 둘 다 나의 국가가 되는 겁니다. 나의 조국이 되는 겁니다. 저희 아동권리 연대를 제가 3년 전에 만들었고 13개국 해외 입양들 15점, 네덜란드, 프랑스, 캐나다, 호주, 스위스, 독일, 이렇게 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 굉장히 많이 있습니다. 그 사람들의 경우를 같이 과거사 진실화해위원회가 아까 얘기 나왔지만, 사실 입양들의 이 입장에서 우리가 사회적으로 많이 알고 있는 것에 대한 편견이라든가 이런 것들을 좀 바로 잡을 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리는 너무나 당연하다고 생각하는 자기 자신에 대한 정체성, 그리고 자기의 엄마, 아빠에 대해서 온전하게 양육받을 이런 권리가 유엔아동 권리가 7조 2랑 이렇게 돼 있고, 우리 한국 헌법에는 10조에 개인의 불가침의 기본권으로 이렇게 책하고 있지만, 사실 한국이라는 나라의 과거 권위주의 정권 시절에 세계에서 가장 많은 그 아동들을
창출했던 이런 과오들이 있거든요. 그렇다면 이 입양인들 문제는 상상을 했습니다. 그러면 이들이 돌아왔을 때 과연 우리 한국 정부는 이들에 대한 그 어떤 그 환대라든가 안내라든가 그들의 권리에 대해서 지금 우리 한국 사회가 어떻게 지금 바라보고 있는지 이 진실을 한국 사회 모든 구성원들의 책임과 그런 권리에 대한 것을 제기하기 위해서 제가 이제 최초로 13기 해외 She's the chairman of the Children Rights 지금 우리 Forum. 미샤 블록의 When bias about adoption in Korean society is the violation of the UN 용기 내서 이런 거를 protection for children. 우리가 해외 입양하면 기존 Korea is one of the 좋은 most 나라에서 country 잘 who sent 하는 그렇게 children 생각하지만 to 이거는 abroad. 그런 명언에 의해서 인간의 When they come 기본적인 you have to do something for 모든 them. 인간은 아동의 기간을 시작하는 데 아동 기간이 굉장히 중요하고 가장 첫 번째가 자신의 정체성인 겁니다. 그리고 그거에 대한 걸 모른다는 것 자체가 굉장히 큰 그 문제거든요. 그래서 이 책을 통해서 우리 독자들이 입양인들의 어떤 이런 여러 가지 진실들을 같이 공감하고 더 많은 사람들이 알아줬으면 좋겠다는 말을 하고 싶어서 이제 들었습니다. 그리고 미샤 블록 이책 보여주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 미샤 블록에 대한 이야기는 제가 21년도 에 제가 K-디아스포라 세계연대 출범식에서 소개 영상으로 썼습니다. 저는 21대 국회의원을 했던 양향자입니다. 아시는 분도 있고 잘 모르시는 분도 있을 텐데 지난 국민의힘 대선 후보로도 나왔습니다. 네. 오늘 책 출판을 정말 축하드립니다. 오랜 시간 동안 이 책을 준비하셨던 것 같은데 정말 축하드리고 저는 1985년에 18살에 그 여상을 졸업하기도 전에 용인 기흥에 있는 삼성 반도체 통신 주식회사의 연구원 보조로 들어가서 30년 2개월을 반도체를 개발한 일에 종사를 했었습니다. 그리고 이제 문재인 대표의 그 영입으로 국회 정치권에 들어왔고 지금까지 이렇게 정치를 하고 있는데. Okay, so I'll translate for you. My name is Yang Hyangja. Before I 18 years old, I began to work in Kiyeong at the Samsung company. So I had been working for the company almost 30 years long, and I selected by ex-president Moon, and I entered my way as a politician. So Yeah. I was member of parliament in the last session. I have been working for Samsung Electronics as an engineer, semiconductor engineer, for more than 30 years. 네. 근데 이제 제가 사실 디아스포라에 관심을 갖게 된 것은 대한민국이 이제 반도체 산업을 이렇게 일으켜야 되는데 정말 인재가 부족했고 대한민국에서는 그런 인재를 어떻게 하면 제대로 키우고 할 것인가에 대한 고민을 정말 오랫동안 해왔었습니다. 그런 와중에 우리가 83년도에 28 동경선언으로 이병철 회장이 반도체를 시작한 이후에 93년에 1등을 합니다. 세계 1등을. 근데 그걸 지금까지 32년 동안 지금 1등을 해오고 있는데 제가 15년 전쯤에 이제는 1등하기 어렵겠구나 라고 생각을 했던 게 이제 인재였습니다. 그때 전 세계에 740만, 당시에는 750만 정도의 우리 재동포 중에 9살부터 24살이 200만이 있더라고요. 그 200만을 우리의 어떤 국력으로 쓰자라는 게 제가 이제 생각을 했었던 것이고, 그래서 그들과 대한민국의 900만의 청소년들과 연결을 시켜야 되겠다. 이거를 계획을 해서 제가 코리아 디아스포라, K 디아스포라 세계 연대를 출범을 시켰고, 제가 지금 상임 대표를 맡고 있습니다. 오늘 이제 I went to church. 근데 교회에서 예배를 드리는데 제가 잠시
출장 때문에 중국 출장에서 그제 왔거든요. 이제 잊어버리고 있다가 오늘 뵙는 날이지 하면서 이렇게 왔는데 사실 이제 미샤 블록에 대한 이야기도 우리가 그때 그 출범식에서 소개를 했는데 저는 굉장히 좀 눈물도 나고 마음이 되게 아프더라고요. 근데 제가 최근에 들었던 얘기가 우리 아까 대표님 말씀하셨는데 어떤 아이가 이제 해외에 입양이 됐는데 사고인지 어떤 상황인지 모르겠지만 아이가 죽었어요. 그래서 입양기관에 얘기하니까 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 바꿔드릴게요. 아이를 바꿔드릴게요. 그래서 그 너무 충격이었어요, 제가. 그래서 그런 상황이다, 지금도 우리가. 그래서 우리 이제 한 사람 한 사람의 인권, 또 K 디아스포라들의 어떤 삶, 이분들을 위해서 내가 일을 더 해야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다. 근데 이 K 디아스포라 세계연대는 어디서 왔냐면 제가 소개를 좀 이렇게 해서 죄송한데 이스라엘의 벌스라이트 이스라엘 정책에서 저희가 이렇게 좀 모델을 떠왔어요. 그러니까 지금 이스라엘이 이란을 공격하는 걸 보면 전 세계 이스라엘의 유대인 디아스포라들의 힘이에요, 그게. 그러니까 나라는 작지만 전 세계에 흩어져 있는 그 유대인 디아스포라들의 힘이 응집되어서 그들을 챙기고 이스라엘이 그들의 어떤 미래를 함께 고민하고 설계하고 그게 국력이 되고 그런데 우리 대한민국은 그렇지 않다라는 거 그게 가장 큰 저의 그 모티브였던 것 같아요. 네, 앞으로 이제 미샤 블록이 어떤 일을 해 나갈지 제가 되게 궁금해서 질문을 드리고 싶었던 거고 네, 앞으로 우리가 여기 계시는 우리라도 함께 힘을 모아서 미샤 블록과 같은 이제 어쩌면 미샤 블록은 사실은 행운 나라고 얘기도 할 수 있겠어요. 네덜란드라는 그 부유한 나라에서 이렇게 교육도 제대로 받고 그렇지만 저는 더 관심 있는 게 그 죽음 앞에 놓인 수많은 아이들 그들의 인권을 찾아줘야 되겠다 이런 생각을 많이 합니다. 그래서 함께 그런 노력을 했으면 좋겠고 여전히 저는 이제 정치 영역에서 공적인 삶을 살기 때문에 작은 힘이라도 여기 계신 이 중요한 시간에 여기 오신 분들이 다 각자의 어떤 그런 자기의 상황을 가지고 이렇게 오셨을 텐데 이 힘이 응집되어져서 미샤 블록과 함께 또 유동희 기자님과 함께 정말 좋은 나라를 만드는데 우리의 힘이 다 합쳐졌으면 좋겠고 좋은 나라 이전에 저는 오늘 노무현 재단인데 사람이 먼저입니다. 그 사람들을 챙기는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. Yes, I really appreciated your effort and your effort. It makes me feel really welcome in this country, and I'm really happy to hear that you're going to do something for the Korean adoptees. Thank you so much. So what are you going to do in the future? I will keep on talking about the Korean adoptees, and I will give it publicity. Yes, and there are many adoptees, Korean adoptees in the Netherlands that have contacted me to share their stories with me and to ask me how can I start? Where do I start? What is it like to get in touch with your family? So I will keep on doing that. And if I can do anything to help you, please let me know. 네덜란드에 있는 입양인들과 자주 연락을 해서 그들이 어떻게 가족을 찾을 것인가 정보를 줄 거고, 그 다음에 이야기를 많이 펴낼 것이며, 그 다음에 저희가 도움이 필요한 것은 먼저 연락을 주십시오라고 했습니다. 국가마다 차이는 있는데, 아까 의원님께도 말씀하셨다시피, 입양인 중에서도 네덜란드 입양인들이 좀 괜찮아요. 왜냐면, 입양인 네덜란드 사람들이 실용적이고 굉장히 합리적입니다. 그리고 잘못을 인정을 하는 게 굉장히 많아요. 그래서, 심지어는, 아마 네덜란드 분들은 스포로스라는 프로그램이 있는데, 이 실종이라는 프로그램인데, 저도 한국에서 17년 동안 일했는데, 그게 지난 5월에 폐지가 됐습니다. 그 이유가 뭐냐면, 가족을 찾는데, 가족이 아닌 사람을 가족으로 찾았다고 속였다는 그 이유만으로. 그러니까 그들은 자신이 지은 잘못에는 이게 바로 인정을 하는 부분이 있어요. 그래서 해외 입양을 중단하기로 했고, 그 다음에 거기에서 입양인들이 받는 차별은 다른 나라에 비해서 없습니다. 대신 이제 입양인들이 가지고 있는 이분들이 자기 정체성에 관한 문제 때문에 좀 힘들어하는 것이 있습니다.
the adoption. Parliament member. Past, She worked as she a has worked for tested in the Samsung as a top leading company as an essential member. So she is now prepared the diaspora program, diaspora program. 디아스포라 프로그램이 좀 낯선 분도 있을 것 같아서 잠깐 설명을 드리면 이제 특정 민족이 자의적 타의적으로 기존에 살던 땅을 떠나서 지역을 이동해서 집단을 형성하는 현상을 말합니다. 그런데 지금 한국에 인구가 부족한 상황이고 노동력이 부족한 상황에서 양영자 의원님의 생각은 한국의 반도체 산업의 어떤 핵심 일꾼으로서 해외에 많이 나가 있는 인력들을 한국의 자원으로서 활용하는 방안을 생각하고 있습니다. 한국의 인구 지금 출산율이 굉장히 심각한 상황인데 인천이나 이런 지역들은 굉장히 지역이 공동화되는 현상이 벌어지고 있습니다. 그것을 아이디어로 현재 인천 지역의 해외 입양인들을 한국으로 다시 복귀를 시켜서 거주지를 제공하고 언어 교육을 시키고 기타 등등의 많은 사업을 구상하고 계신 것으로 알고 있습니다. 질문하시겠습니다. 차영님에게 네네. 질문을 좀 드리고 싶은데요. 아까 보니까 우리나라가 입양자 수가 전 세계에서 제일 1위라고 그렇게 제가 들은 것 같은데요. 전체적으로, 전 세계적으로 각 나라마다 입양자 수가 대체적으로 어떤 분포가 되어 있는지. 세계가 50만인데 그중에 20만이 한국이야. 다른 나라에서는 입양된 후에 원래 입양했던 나라에서의 그런 가족 관계 어떤 정보들이 어떻게 관리가 되는지 혹시 이것들을 조사하신 부분이 있는지 그러면은 우리나라에서 이제 그런 나라와 비교했을 때 그런 어떤 입양자들이 뿌리찾기를 하는데 어떤 도움이 될 수 있는 어떤 선례가 있는지 혹시 그런 것들을 좀 설명해 주시고. 예, 굉장히 핵심적인 질문을 주셔서 감사합니다. 현재 해외 입양인의 추산은 50만 명인데 그 중에 한국인이 20만 명입니다. 그러니까 30만 명인 나라도 있는데 이제 중국이나 그런 나라들이 해당이 되겠죠. 그런데 인구 비례상으로 보면은 한국이 세계 1위가 맞습니다. 그리고 이게 이제 입양 이슈의 특징이 한국에서 해외로 보내졌기 때문에 입양인들은 지금 해외에 흩어져 있습니다. 결집이 될 수가 없는 상황인 거죠. 그리고 한국에 와서 찾고 어떤 납치나 실제 비리거나 아이를 바꿔치기 하는 문제에 있어서는 한국에서밖에 이슈가 될 수가 없습니다. 모든 기록들이 한국의 아동 기관들에게 소재가 있기 때문이죠. 그래서 지금 이 일이 진행된 것이 지금 올해 헤이그 협약 아동 부분이 올해 우리나라도 이제 가입돼서 거의 지금 7월에 완성 단계에 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 해외 비준이 이루어지게 되면 모든 가입 국가들은 국내법과 동일한 해외 협약을 국내법과 동일한 적용을 받게 됩니다. 그러나 이제 개인은 해외 비준이 된 조약 내용을 가지고 개인은 주장할 수는 없지만 국가의 정책이나 법원의 판결에는 심히 중대한 영향을 끼칠 수가 있습니다. 이제 이러한 배경에서 지금 프랑스나 네덜란드나 덴마크나 스웨덴이나 미국이나 독일이나 다양한 나라의 지금 해외 입양아들이 있는데 나라의 정책에 따라서 미국 같은 경우는 이번 이제 트럼프 대통령이 불법 이민자를 추방하려고 했었는데 거기에 해당하는 인원이 3만 명이었습니다. 해외 입양 한국 출신들이. 근데 그분들의 특징이 뭐냐면 본인의 자발적 의지에 의해서 미국으로 간 것이 아니죠. 그런데 그들이 이제 미국 국적을 취득을 못 합니다. 그들이 성인이 되었을 때 양부모가 동의가 있고 허락이 있어야만 미국 국적을 취득할 수 있는 상황이었는데 그게 지금 대부분이 이루어지지 않고 있었습니다. 그래서 이제 주로
진짜 순수하게 인도주의적 차원에서 그 아이를 양육하기 위한 목적으로 데려간 것이 아니라 남자아이들에 대한 아동 착취나 여성 아동들에 대한 성 착취나 기타 복지 혜택을 받기 위해서 가져간 사례들이 너무 다반사이기 때문에 실질적으로 국적을 취득하지 못하여서 현재 미국에서 추방 위기에 있는 사람들이 굉장히 많습니다. 그리고 다른 나라들도 덴마크의 경우에도 실질적으로 시민권을 취득하지 못하였기 때문에 거기서 또 많은 상황들이 발생하고 있습니다. 그리고 지금 다른 나라의 입법 사례들을 보면 우리나라가 지금 개인정보법 때문에 아까 상반되는 측면의 그런 딜레마 상황에 빠진 배경이 있는데 다른 나라 상황들도 비슷합니다. 근데 제가 알기로는 프랑스 같은 경우는 일정 나이가 지나면은 그 아동들에 대한 예를 들어 제가 정확한 나이는 기억을 못 하겠는데 예를 들어서 부모님의 나이가 70세가 되었을 때는 그 전까지는 부모의 권리를 공개하지 않다가 이제 나이가 어느 정도 지나면 자동적으로 그 부모의 정보를 아동이 가질 수 있는 입법례도 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 지금 현재 아동 권리 헤이그 협약이 올해 지금 7월, 8월에 이제 통과가 되면 국내 법규도 거기에 따라서 많은 이제 후속 입법 조치가 이루어질 것이고 지금 현재까지는 홀트나 한국사회복지봉사회나 이런 아동기관들이 개인 서류를 가지고 있었고 보건복지부사나 아동권리보장원에서 부모들에 대한 개인 정보나 연락을 할 수 있었는데 이것이 단일화되어서 아동권리보장원에서 원스톱 서비스로 입양인들이 신청을 할 수 있게 지금 큰 변화가 이루어지고 있습니다. 지금 이후의 상황들은 지금 어떻게 적용될지는 상당히 정부의 노력과 의지와 예산에 달린 문제고 지금은 큰 변화의 타이밍인 건 지금 맞습니다. 네, 감사합니다. 또 그 마무리 시간이 되었습니다. 지난 5월 26일 총 3년의 조사 기간이 종료가 됐어요. 그게 국가기가 한시적인 독립기관이었는데 여러 의제들이 있습니다. 그래서 과거에 국가 공권력에 의한 진실 여부를 가려서 거기에 대한 국가의 책임을 묻는 이런 이제 조사 기관이었는데요. 거기에 이제 해외 입양인의 인권 침해 여부를 조사하는 문제가 올라왔는데 이게 좀 한계성이 있는 게 기록 여부를 가지고 판단을 하다 보니까 개별적으로 신청한 사람 총 376명이 신청을 했고 그 중에 저도 이제 포함이 됐고요. 56명만이 진실 규명으로 인정이 됐고 나머지는 조사 중단이 됐어요. 사유는 우리 한국이 그동안 지난 70년 동안 국가의 체계적인 어떤 구조적인 입법이라든가 공권력의 개입에 의해서 민간 입양기관인 홀트, 동방, 한국사회복지 4개 기관에서 이렇게 이루어졌고 그것이 한국 국가의 승인에 의해서 벌어졌기 때문에 이거를 기록을 통해서 다 들여다봐야 되는데 여기에 전문 조사가도 없고 그 조사 권한이 없기 때문에 아동이 그걸 인증해야 된다라는 여러 가지 논란 속에 이게 중단이 됐습니다. 그래서 사실 이게 굉장히 중요한 문제인데 이제 3기, TRC 3기를 새로 설립을 하고 있고 지금 조사 중단하고 신청이 되어 있는 많은 13개국에 흩어져 있는 해외 입양인들이 여전히 이 진실을 규명해달라고 요청을 하고 있고 그걸 지금 이제 준비를 해나가고 있는 과정입니다. 말씀 감사합니다, 조 대표님. 추가 설명을 잠깐 드리겠습니다. 지금 진실과 화해조사위원회는 위원회입니다. 즉 의사결정권이 없고 강제력이 없습니다. 조언을 할 수 있을 뿐이죠. 그래서 지금 그 위원회의 역할은 매년 2회에 국회와 대통령에게 조사 보고서를 통해서 권고를 하고 그런 노력을 하고 있습니다. 그 권고 예, 권고이지 법적 구속력이 없습니다. 제도의 개선을 요청하는 예, 요청은 하는데 구속력이 없습니다. 예. 저자님, 번역자님, 그리고 감사자님께 다시 한번 감사 인사드립니다. 감사합니다. 저도 또 출판사 대표로서 여기까지 와주신 분께 너무너무 감사드리고, 네, 그럼 여기서 마치고요. 여기까지 와주셔서 너무너무 감사드립니다. 네, 감사합니다.